नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन में। मैं रमन कुमार हाजिर ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭੇਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦਾ ਹੈ। कोरोना महामारी कारण योग की महत्ता दुनिया भर विच वधी। इस बार कौमांतरी योग दिवस का थीम घर विच योग अते घर वालियां नाल योग रखा गया। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र समाजिक दूरी की पालना करदियां लोगों ने अपने घरे योग आसन किए ते वो सोशल प्लेटफॉर्म राही एक दूजे नाल जुड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख विच चीन नाल लगदे बॉर्डर की स्थिति बारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अते तीनों सेनावां ते मुखियां नाल मीटिंग की। रक्षा मंत्री ने चीनी फौज वालों किसी भी तरह की हमलावर हरकत नाल नजिठण लई भारतीय फौज नूं पूरी खुल दित्ती। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में अज साल का सब तो बड़ा सूरज ग्रहण लग्या। ग्रहण दौरान अज उत्तर भारत के कई हिस्सों में सूरज की वक्खो वक्खरी अद्भुत झलक वेखण नूं मिली। देश में कोरोना वायरस ठीक होने की दर 55.49% तक पहुंची। भारत में कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 4 लाख तो पार। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के खेती संबंधी ऑर्डीनेंसां ते आम सहमति लई 24 जून नूं सिर्फ पार्टी मीटिंग सदन का कीता ऐलान। मुख्यमंत्री ने खेती ऑर्डीनेंसां नूं घट्टो घट्ट समर्थन मुल निज़ाम खत्म करने की दिशा वाल दस्सिया एक कदम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत समेत अज दुनिया भर विच कौमांतरी योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में अज वखरे ते नवेकले ढंग नाल कौमांतरी योग दिवस मनाया गया। कोविड प्रोटोकॉल नूं ध्यान विच रखदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं अपने घरां दे अंदर ही योग करन ते वध तों वध डिजिटल प्लेटफॉर्म राहीं सांझे तौर ते योग क्रियावां विच शामिल होण दा सੱਦਾ दिता सी। कौमांतरी योग दिवस का मुख्य समागम इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्मां ते प्रसार भारती के सहयोग नाल आयोजित किया गया। अज सवेरे 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनेहा प्रसारित किया गया। दूरदर्शन के ਵੱਖ-ਵੱਖ चैनलों ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां ते प्रसारित हुए कौमांतरी योग दिवस समागम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग दिवस एकजुटता का दिन है और कौमांतरी योग दिवस विश्व भाईचारे का सुनेहा दिंदा है। उन्होंने आख्या कि योग नस्ल, रंग, भेद, धर्म और आस्था के देशों दी दूरियां तो परे सारिਆਂ ਨੂੰ एक सूत्र विच पिरोंदा है। उन्होंने आख्या कि योग प्रति लोगों का उत्साह ते योग का फैलाव कितना कु वधिया है उसका अंदाज़ा माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग मुकाबले में लोगों की शमूलीयत तो लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खतरे कारण इस बार कौमांतरी योग दिवस की थीम घर विच योग ते घर वालियां नाल योग रखी गई। उन्होंने आख्या कि अज सारे जनतक प्रोग्रामों तो दूर रह के घरां विच अपने परिवारां नाल मिल के योग कर रहे हैं लोग, जिस दौरान समाजिक दूरी का बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। अजिहा करन नाल पूरे घर विच ऊर्जा का संचार हुंदा है। कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਮ ਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਯੋਗ ਤੋਂ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕੌਮੀ ਯੋਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਬਿਸਵਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਰਥ ਈਸਟ LR ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਯੋਗ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਹਵਾਈ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਦੀਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਦੀਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਸ਼ੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੇਖੀਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-47 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਟੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੇहद ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਿਆ ਜਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ, ਜਾਖਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਤਪੋਵਨ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਢੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 15,413 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 306 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,254 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,10,461 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,27,755 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਦਰ 55.49 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,28,205 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,285 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2,112 ਜਦਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 704 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 26,737 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,639 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,952 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਮੌਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਸਕ ਦ ਕੈਪਟਨ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤ ਲਿਖੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਏਜੰਟਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, PMC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਏਜੰਟਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ APMC ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3500 ਤੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।